تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فأنتم يومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں مولانا احسان صاحب کا بیان تھا، میں بار بار ابھی دل میں آیا اس لیے بیان یہ بار بار میں بیان کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں بھی اس بات کا وہ آ جائے۔ یہاں آدھا گھنٹہ بیان کیا کرک کے اجتماع سے آ رہا تھا، یہ کرونا سے پہلے، تو یہ بتایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ دین کا کام اس آدمی سے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ۔ اللہ ہمیں یہ ہر وقت احساس نصیب کہ ہم کچھ نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام جیسے پیارے لوگ اللہ نے چن لیا تھا، لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بدر کے موقع پر بعض صحابہ نے توڑا اپنے وہ بہادری کہ ہم نے اس تلوار سے ایسا کیا ایسا کیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ فلم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیا ہے، ہاں، ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ انسان یقین کرو، یہ ایک بات تو یہ ہے، یہاں شب جمعے میں آنے کا مقصد کچھ ساتھ لے کے جانا ہے، صرف ثواب کی نیت نو، ثواب تو ملتا ہے کہ اس شب جمعے سے ایک بات مل گئی، دوسرے سے مل گئی، اس طرح آدمی کی زندگی بدلتے رہے گی۔ تبلیغ کی معنی ہے تبدیلی، اگر آدمی میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو پورا فائدہ، لیکن تبدیلی تب آتی جب انسان تبدیلی کا نیت تو کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، حدیث ہے، انسان کو اللہ وہ چیز دیتا ہے جس کا نیت کرتا ہے۔ ایک آدمی نیت بھی نہیں کرتا ہے پھر اللہ نہیں دیتا ہے۔ ثواب کا نیت کرتا ہے، ثواب ملے گا، چلو شب جمعہ ثواب ملے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن اصل چیز تو انسان میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ اور تبدیلی تب آتی ہے کہ انسان کچھ وہ نیت کرے کہ میں نے آج یہ مسئلہ سیکھا، اس پر عمل کروں گا۔ کل صحابہ کے زمانے میں کتابی نہیں تھی، نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی پھر عمل کیا، دوسرے دن دوسری سنی عمل کیا، زندگی ساری عملی تھی۔ اللہ ہمیں صحابہ کا کامل اتباع نصیب فرمائے، کامل اتباع، ایسا عمل کرنے والے، یا اللہ حیران رہ جاتا ہے آدمی۔ مولانا ابراہیم صاحب دیوبند سے فارغ عالم ہے، رائیوڑ اجتماع میں جوڑوں میں بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کو ڈکار آیا، تھوڑا سا کھانا زیادہ کھایا تھا، تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، اقصر من جشائک، اپنا ڈکار رکو۔ فرمایا جس کے مفہوم ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوں گے آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں گے۔
یہ حدیث ابھی ہمیں بھی پہنچی، صحابی کو بھی پہنچی، صحابی کو بلا واسطہ، ہمیں درمیان میں واسطہ، لیکن پہنچی تو ہمارے پاس بھی ہے۔ تو ابھی دیکھو ہم میں اور صحابہ میں کتنا فرق ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے اس صحابی نے اس حدیث سننے کے بعد 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائے، 30 سال تک، 30 دن نہیں ہے، ایسے عمل کے پکے۔ تو یہاں صرف میں عرض کر رہا تھا، کچھ آدمی نیت کرے گا تو اللہ پاک کچھ دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن اور حدیث اصل ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے قرآن سے اور حدیث سے کوئی اونچی بات ہو نہیں سکتی، لیکن آج ہماری عملی زندگی قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی مانتی نہیں ہے، قرآن کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے لیکن نبی کی مانتی نہیں۔ خدا کی قسم اس بات پر مجھے آپ ناراض نہ ہو جائے، کل میں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، بہت چھوٹا، اس کا سار کا بال اتنے انگریزی فیشن میں کہ میں نے کہا یہ بچہ بیچارہ کیا جانتا ہے، اس باپ ظالم کو اپنے بیٹی کی سنت طریقے سے بال بنوانا بھی نبی کی پسند نہیں ہے، اپنی نہیں، اس چھوٹے بچے کو بھی نبی والے بال بنانا وہ پسند نہیں ہے۔ من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جو میرے سنت کو چھوڑے گا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ ہمیں تو نبی کی ایک ایک چیز پر جان دینی چاہیے۔ ہاں، ترمذی میں حدیث عن عبداللہ بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء الخیرہ، سلمان فارسی سے ایک یہودی طنزاً کہا تمہارے نبی نے تو تمہیں چھوٹے بچے بنایا ہے، پیشاب کے لیے ایسا بیٹھو، ایسا کرو، یہ تو چھوٹے بچوں کو آدمی بتاتا ہے۔ تو صحابی شرماتی نہیں، وہ فخر کہتے ہیں اجل نہانا نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمارے نبی نے منع کیا ہے پیشاب بہانا کرتے قبلے کی طرح قبلہ رو نہ ہو جائے۔ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ وَلَا نَسْتَنْجِيَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھر یا ڈیلے سے کم نہ ہو۔ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَجِيعٍ، ناپاک چیز سے استنجا نہ کرو، ہڈی سے نہ کرو۔ صحابہ نبی کی بات پر فخر کرتے تھے، ہم شرماتے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک میں کھانا کھا رہے تھے، ایک نوالا گرا، کافروں کے دسترخوان پر ہے، وہ نوالے کو صاف کر اٹھایا کھایا۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمان اتنے کنجوس ہے کہ ایک نوالا بھی نہیں چھوڑتے۔ غصے ہو گیا، اترکو سنت خلیل لہؤلاء الاحمق لہؤلاء الحمق، میں اپنے نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑوں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں برادری ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض، نبی ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ کل قیامت کے دن نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، برادری نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن و حدیث میں وہ ہمارے رہبری سے عاجز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو صحابہ کو اللہ نے سارا عالم مسخر کر دیا قرآن حدیث کے ذریعے سے۔ ابھی قرآن حدیث کی دوائیاں وہ ایک سپیر نہیں ہے، وہی اثر ہے، وہی اثر ہے۔ ہم بدل گئے، قرآن میں وہی اثر ہے، حدیث میں وہی اثر ہے۔ یعنی شرم اس کی ہونے کہ اگر کافر ہوتے تو ٹھیک ہے، مسلمان ہوتی ہوئے قرآن میں قرآن پڑھتی بھی ہے اور ترجمے بھی کرتا ہے، لیکن قرآن میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا ہے۔ سارے پریشانیوں کا حل قرآن نے بتایا۔ ایک ایمان پر محنت ہے، بچوں کو ڈاکٹر بنانے پر کتنا محنت، انجینئر بنانے پر اتنی یونیورسٹی، اس
इस मिंबर पर लकी के प्रोफेसर अयूब इंतकाल कर गए। बहुत प्यारे आदमी थे। उसने कहा सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां डॉक्टर बना सकती, इंजीनियर बना सकती, लेकिन एक बच्चे को मुत्तकी नहीं बना सकती। और कुरान के बाद वादे तकवे पर है, दुनिया की भी परेशानियों से बचने का आखिर, लेकिन एक किसी मुसलमान को इसमें नजर नहीं आता है। जानवरों की तरह, जानवर को चारा दिखाओ तो आ जाता है, हाँ डंडा दिखाओ। कुरान हदीस के वादे तो गैब में है, युमिनूना बिल गैब। तो आज सारी दुनिया अमन लाने की कोशिश कर रहा है, अमन कमेटी, फलाना कमेटी, पुलिस के जरिए से, लेकिन कुरान से कुछ कोई नहीं पेशा। कुरान में भी इस अमन लाने का कोई है? अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। खुदा की कसम, इसमें जरा क़यामत तक तब्दीली नहीं आ सकती है। जो लोग ईमान वाले हों। तबलीगी न्यूज़ एंड बयानात यूट्यूब चैनल। यही कि ईमान वो ईमान जो अल्लाह को पसंद है, इसमें मिलावट न हो, ईमान में मिलावट न हो, झूठ की और रिश्वत की और सूद की और गुनाहों की। ईमान सही ईमान हो। अल्लज़ीना आमनू व लम उलाइका लहुमुल अम्न, उनके लिए अमन है। कहाँ? ये नहीं बताया कि जन्नत में नहीं, वो ज़र्फ वो इस्तेमाल नहीं, हर जगह, दुनिया में भी, मरते वक्त भी, कब्र में भी, क़यामत में भी, हर जगह ये लोग अमन से रहेंगे। ये गारंटी है, इसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं आ सकती। और ये सिर्फ अंग्रेजी में थ्योरी कहते, थ्योरी नहीं की प्रैक्टिकल सहाबा ने देखता है। मौलाना अब्दुल हक साहब कोड़ा हटक के सबसे बड़े आलिम, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मदरसा जिसमें सबसे ज्यादा दौरा हदीस के तुलबा हर साल फारे होते हैं, वो पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई नहीं है। कोड़ा हटा उसके बानी है मौलाना अब्दुल हक साहब, इंतकाल कर गए। उसने दावत हक में बयान है, हजरत उमर के जमाने में एक जासूस मदीने आया, सहाबा से पूछा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है? वो अमीरुल मोमिनीन का कोई महल नहीं है, वो बैतुल माल के ओंठ चरा रहा है। या अल्लाह, 22 लाख मील मुरब्बा पर हुकूमत और बैतुल माल के ओंठ चरा रहा। वो आदमी खुश हो गया, बहुत बड़ा इनाम मिला था किसी हुकूमत के तरफ से। जब देखा हजरत उमर पत्थर सर के नीचे रखे हुआ खराटे लेकर के सो रहा है, कोई एक चौकीदार भी नहीं है। आज तो छोटा सा अफसर होता है, आगे आगे और पीछे, इतना डरता है, अपने सह से डरता है। और अमीरुल मोमिनीन 22 लाख का खेला है, सहरा जंगल में सोया हुआ है। तो वो आदमी खुश हो गया, तलवार साथ तक है, अभी एक वार से इसका सर कटवा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। करीब आया तो देखा कि एक शेर नमूदार हुआ जो हजरत उमर का पेरा दे रहा है। उसने जब अचानक शेर देखा तो कांपने लगा, तलवार हाथ से गिर गई। हजरत उमर उठे, देखता है एक आदमी कांपता है, पूछा क्या बात है? उसने कहा सच बोलूं मैं तुम्हारे कत्ल के लिए आता है, लेकिन मैंने कहा कि शेर तुम्हारी हिफाजत करता है, ये दीन झूठा दीन नहीं, ये सही दीन है, मुझे इस्लाम में दाखिल करो। कलमा पढ़ाया। हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारे ऐसे आंखों पर कोई आया है, इधर तो हमने कभी शेर देखा नहीं। वो कसमें खाता है कि तुमने नहीं देखा, मैंने देखा। आसमान से हाथी की गैबी आवाज आई, ए उमर इस आदमी की बात मानो, अंता तहफज दीनाना व नहनु ला नहफज ज़ातका, तुम हमारी दीन की हिफाजत करता है, हम तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं करते। या अल्लाह, ये एक हदीस हमारे सबके लिए, अपने औलाद के लिए नबी ने वसीयत जोड़ी है, सही हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की पीछे सवारी पर सवार था, जैसे ऊंटनी पर पीछे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से आगे नबी अलैहिस्सलाम।
یہ باپ کے لیے نصیحت ہے کہ بیٹے کو یہ نصیحت کرے، بچوں کو یہ نصیحت کرے. نبی نے بچہ تھا یا غلام. غلام عربی میں وہ جس کو ہم غلام کہتے وہ نہیں کہتے، اس کو اب بچے کو غلام کہتے، نرینہ بچے کو غلام کہتے. بچہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے. یہ ایک باپ کے لیے بیٹوں کو جو نصیحت ہے نبی کا یہ وصیت ہے. یا غلام اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں. یا بڑے پیار سے یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. یہ گارنٹی ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ کے ایک حکم کو زمین پر گرنے نہ دو. اللہ ضرورت کے وقت اللہ پاک کو تو اپنے سامنے پائے گا. اللہ تو میرے پیچھے نہیں ہوگا، اللہ تمہارے سامنے گا. وَإِذَا، ابھی بچے کو تربیت ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرنا ہو ایک اللہ سے، مخلوق سے نہ مانگو. مخلوق سے آج یہ ہمارے تمے لالچ نے ہمارے مسائل روکی ہوئے ہے. فلانے سے ہوگا، فلانا دے گا کچھ. یہ بات یاد کرو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے. اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے ہر سال 1,00,000 درہم، پاکستانی روپے نہیں، درہم، اس زمانے کے درہم ہدیہ کے طور پر ہر سال آیا کرتے تھے. کتنے؟ 1,00,000 ہر سال بیچتے تھے. ایک سال آنے میں دیر ہو گئی، ایک سال تو اس نے دوات منگوایا. اس زمانے میں تو ایسے پین نہیں تھے، قلم اور دوات، تاکہ اس کو یا دہانی کی طور پر لکھ دوں کہ وہ خیال آیا کہ بھائی میرے معاویہ گورنر ہے لیکن پھر بھی مخلوق ہے، نہیں مانگتا ہوں. دل میں آیا نہیں مانگتا ہوں، بس ارادہ چھوڑ دیا، نہیں مانگتا ہوں مخلوق سے. رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اپنے نانا کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اے حسن، تم نے دوات اس لیے منگوائی کہ میرے معاویہ سے مانگتے تھے مدد؟ ہاں، ضرورت تھی، تکلیف تھی، اور اس سے نہ مانگو. یہ دعا پڑھو، اللہم اقذف فی قلبی رجاک، یا اللہ میرے دل کو اپنے امید سے بھر دے، میرے دل کو اپنے امید سے. وقت رجائی عمن سواک، مخلوق کا امید میرے دل سے نکال دے. حتی لا ارجو احدا غیرک، تاکہ آپ کے علاوہ میرے دل میں کسی کو امید نہ ہو. اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وما کثرت عنہ عملی ولم تنتہ لے رغبتی ولم یجر علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فحسنی بی. یہ دعا پڑھ لیا کرو. دعا بتائی. ایک ہفتہ جب یہ دعا پڑھتا تھا، ایک ہفتہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے 15,00,000 درہم ایک ہی وقت میں آ گئے. کتنا؟ پہلے سال میں 1,00,000 تھے، ابھی ایک ہی ایٹ اے ٹائم 15,00,000 آ گئے. پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. یہ بات مزے کی ہے. اصل یہ دعا زیادہ نہیں، اصل یہ ہے اے حسن جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر. تو نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب ضرورت ہو مخلوق کے پاس نہیں جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ سے مانگو. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ بات بار بار بیان کرنے کا. ادھر یہ بار برآمدے میں مستورات کی جماعتیں میں بنا رہا تھا، کئی دفعہ یہ واقعہ میں نے سنائی، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. آخری عشرہ تھا رمضان کا، رمضان جون میں تھا، گرمی بھی تھی.
ظہر کے بعد ایک بچہ آیا. یہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہے داڑھی نہیں ہے, اس طرح بچہ تقریباً 14 سال 15 کہ امیر صاحب مجھے بھی ایک جماعت میں لکھ دو. توجہ سے سنو. میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے. میں نے کہا دادی کے ساتھ تو نہیں جا, شرعاً ناجائز نہیں ہے, لیکن بزرگ فرماتے ہیں جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو اور ایک دو آدمی ایسے ہو جس کے ساتھ, جو ماں کے ساتھ ہو یا بہن کے ساتھ ہو یا خالہ کے ساتھ. وہ چلا گیا. جب میں دوسری جماعت بنا رہا ہے تو وہ اتنا عاجزی کے ساتھ میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا امیر صاحب میرا نام لکھ دو. پھر میری دادی مجھے گالیاں دی. میں نے کہا خدا کے بندے میرا روزہ ہے, تو تنگ کیوں کرتا ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں جا سکتا ہے, چلا گیا. یقین کرو مجھے ابھی یہ 3-4 سال کی, لیکن ایسی کیفیت جب تیسری جماعت بنانا وہ میرے پیچھے لگا ہے. ابھی نیت کی ہے کہ پھر اتنا عاجزی کی شکل بنائی, اس کے عاجزی نے میرے دل کو پیر دیا. یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے میرے دل میں خوف ڈالا. اللہ, یہ تو اللہ ڈالنے والا ہے کہ اگر قیامت میں اللہ نے کہا کہ ایک بندہ تمہارے سامنے اتنی محنتیں کرتا, تمہارے دل میں رحم نہیں آتا تھا؟ میں نے کہا آ جاؤ, اگرچہ بھی اصولی ہے تمہارا نام لکھ. جب اس کا نام لے کر میں نے کہا یا اللہ میں تو اندر سارا گندگی سے بھرا ہوا, یقین اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, سارا اندر اللہ نے پردہ ڈالا ہے, سارا گندا ہے. لیکن ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا, مجھے چھوڑتا نہیں, میں نے اس کا کام کیا. اگر ایک انسان تیرے پیچھے اس طرح لگ گیا تو اس کے کام نہیں کرے گا. وہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت ہے. ہمارے استاد تھے کر کے اللہ کے ولی تھے شہید احمد مولانا صاحب, وہ فرماتے تھے کہ یہ 70 تو انسان کے کمپیوٹر میں زیادہ چیز نہیں تھے, ورنہ اللہ پاک کو ہر بندے سے 70 کروڑ ماہوں سے بھی زیادہ ماہ. ایسے رب کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ایسے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ انبیاء و مددگار نہیں ہے, ہمارا رب ہے, ہمارے پاس کوئی ہے لیکن ہم نے اس کو پہچانا نہیں. تو میرے پیارے نبی علیہ السلام بچے کا یہ ذہن بناتے ہیں, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمْ, علم بمعنی یقین, یقین رکھو, ان الامت لو اجتمعت, یہ ساری دنیا جمع ہو جائے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ أَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ, تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے, لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ایک ذرا بھی شیء ان میں تنوین تقلیل کی لیے, ایک تھوڑا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کے مرضی کے بغیر. اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا بھی تمہارے حمایت میں ہو, تمہیں ذرا بھی فائدہ پہنچا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اگر ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو, تمہارا ایک بال بھی بگا نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا مخالف اور آگ میں ڈال رہا ہے, آگ رسیوں کو جلاتا ہے اور اس کے ایک بال بھی نہیں جلاتا ہے. آگ پر حکومت کس کی ہے؟ پانی پر کس کی ہے؟ یا اللہ تو ہمیں اس کا احساس کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا کی کوشش کریں. ایمان ہمارا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس پرائمری کا تعلیم ہے, پرائمری, تو اس سے پوچھے تمہارا تعلیم ہے, ان پڑھ ہے یا تعلیم والا ہے؟ تعلیم ہے. کتنا ہے پرائمری؟ تعلیم تو ہے لیکن پرائمری تعلیم پر تو کچھ ملتا ہے. ہمارا پرائمری والا ایمان ہے. صحابہ نے ایمان میں ڈبل ایم اے کی تھی. تو امن لانے کے لیے اتنا قرآن کا نہ کی یقینی نسخہ ہے. میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, تھوڑا خود بھی معارف القرآن کو پڑھو, اس میں لکھا ہے
मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब पाकिस्तान का मुफ्ती आजम गुजरा है, तकी उस्मानी साहब का वालिद 8 जिल्दों में कुरान की तफसीर लिखी। ये सूरह बकरा की इब्तिदाई तीसरी रुकू के शुरू है, या युहन्ना सअबुदु, इसके तफसीर में लिखते हैं। ये इतनी यकीनी बात है कि इसमें कोई गलती साबित नहीं कर सकता, कुरान से निकली हुई ये बात है। क्या लिखा है यहाँ? अकीदा तौहीद दुनिया में अमन व अमान और सुकून इत्मीनान का ज़ामिन। अकीदा तौहीद दुनिया में अमन व अमान और सुकून इत्मीनान का ज़ामिन, गारंटी है, इसके खिलाफ हो नहीं सकता है। अकीदा तौहीद दुनिया में अमन व अमान और सुकून इत्मीनान का ज़ामिन है। अकीदा तौहीद जो इस्लाम का पहला और बुनियादी अकीदा है, ये एक नजरिया नहीं है, लेकिन बल्कि इंसान को सही मानों में इंसान बनाने का वाहिद रास्ता है। इंसान इसके बगैर इंसान नहीं बन सकता है, जानवर होता है, वाहिद जरिया है, दूसरा नहीं। ये मैं नहीं कहता हूं, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब लिखते, कुरान से साबित करता है, जो इंसान को सही मानों में इंसान बनाने का वाहिद रास्ता है। हाँ, जो इंसान के तमाम मसाइल मुश्किलात का हल है। और आगे इतनी प्यारी बात लिखा है, और जाहिर है कि जब ये अकीदा किसी के दिलो दिमाग पर चल जाए और उसकी हाल बन जाए, तो ये दुनिया भी उसके लिए जन्नत बन जाती। तो ये दुनिया भी उसके लिए, आगे क्या फरमाता है, इस अकीदे का हामिल सारी दुनिया से बेनियाज। इस अकीदे का हामिल सारी दुनिया से, किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्रील से भी बेनियाज है। जिब्रील मदद के लिए आता है कि अगर आप फरमाते अम्मा अलैक, तू दरमियान में हाल क्यों बनता है। इस अकीदे का हामिल सारी दुनिया से बेनियाज, हर खौफ व अतर से बालातर जिंदगी गुजारता है। बालातर, इसका रोड कोई रोक नहीं सकता है, रास्ते कोई, हुकूमत रास्ते बंद करता है ना, इसका परवाज हवा पर है, कोई रोज के रोड रोक नहीं सकता। इस अकीदे का हामिल। और फिर फरमाता है कि ये सिर्फ जुबानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मकसूद नहीं है, बल्कि इसको अंदर में उतारना है, इसको अंदर में। फिर फरमाता है आज मुसलमानों की तादाद करोड़ों है और इतने की, लेकिन सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, ईमान उसके दिलों में अंदर उतरा हुआ नहीं है। वरना उनका भी ये हालत होता जो हमारे बुजुर्गों का होता कि न किसी के बड़ी ताकत से मरहूबती थी, न कोई उस पर असरअंदाज होता था। सहाबा किराम जो थोड़े अरसे में सारी दुनिया पर छा गए, इनकी कुव्वत इस कलमे में मुज़मर थी, इस हकीकत ईमान में मुज़मर। और देखो, जो चीज ज्यादा इंसान को जरूरत होती वो अल्लाह ने आसान कर दिया है। इंसान को हवा की कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन की। हमें पता है कि रोजाना कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, कोई बिल आता है मुफ्त, एहसास भी नहीं होता, सांस लेते ऑक्सीजन चला जाता है। उधर अस्पताल में जाओ तो फिर हिसाब लगाते। हाँ, पानी अल्लाह ने आम कर दिया, जरूरत है। तो ईमान भी अल्लाह ने आसान कर दिया, मुश्किल नहीं है। हाँ, मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी लिसान दावा तबलीग के जुबान थे, वो फरमाते थे एक ही ईमान का बनाना, एक ही ईमान का बनाना, एक ही ईमान का पकाना, एक ही ईमान का बचाना, एक ही ईमान का फैलाना। 4 चीजें हैं। ईमान बनाना भी जरूरी है। ईमान बनता है दावत से, ईमान बनता है। हर जमाने में अंबिया अलैहिस्सलाम दावत लेकर आए थे, दावत किया है। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, बस हमारी जुबान पर यही हो। अब्दुल वहाब साहब फरमाते जब चप्पे चप्पे पर अल्लाह की बड़ाई बयान न किया जाए, उस वक्त दुनिया में दीन जिंदा नहीं हो सकता। हर जगह अल्लाह की बात हो, ए लोगों सब कुछ अल्लाह के हाथ में, मखलूक के हाथ में कुछ नहीं है।
कुरान वाक़यात है, क़ारून के पास खजाने थे, नहीं बचाया तुम्हें। तुम्हारे दुनियावी नक्शे अल्लाह के पकड़ से नहीं बचा सकता है अगर तुम अल्लाह को नाराज करोगे। अगर अल्लाह को साथ लोगे तुम सारी दुनिया तुम्हारा एक बाल भी बिगा नहीं करते। तुम अल्लाह को साथ लेने में लग जाओ। अल्लाह हर एक अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए तैयार है। ईमान बनता है दावत से। ईमान में हमारे एक प्यारी बात बयान करता हूं, आयत सहाबा में तवज्जो से सुनो। अलकमा इब्न हारिस, कौन है? अलकमा इब्न हारिस रजी अल्लाह ताला। ये अपने कौम के 6-7 आदमी आ गए, नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया। नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और बड़े उनके सलाम से खुश हो गए। तो फरमाया मान तुम, मन अंतुम कहना चाहिए लेकिन मान तुम कहा, उलमा तुलबा जानते। उन्होंने कहा नहनो मोमिनून, हम ईमान वाले हैं। हम अगर हमें कहा जाए कि तुम कौन ईमान वाले है, वो सहाबी भी कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी ईमान का तुम्हारे साथ कौन सा सबूत है? तुम्हारी ईमान का दावा जो किया इसका सबूत पेश करो, इसका कोई। तो फरमाया 15 हसलतन, 15 बातें हैं। कितनी बातें? 5 अमरतना व 5 अमरत नास अस्हाबुका व 5 तखल्लकना बिहा फिल जाहिलिया। 5 बातें वो है जो तुमने हमें बताए, 5 तुम्हारे सहाबा ने बताए, और 5 हमें बाप दादा के तरीके अभी तक करते हैं। अगर आप हमें रोकेंगे तो छोड़ देंगे। तो फरमाया मैंने कौन से 5 बात ईमान की बताई? फरमाया हाँ, नुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। ईमानियात ये आपने बताया, मेरे सहाबा ने किया बताया है। वो 5 बिना शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामत सलाह व इता ज़कात व सौम रमज़ान वल हज मन इस्तता इलैहि सबीला। ये फरमाया कि वो जाहिलियत की बातें बहुत प्यारी। या अल्लाह हमारे पास इस्लाम में नहीं, उनके साथ जाहिलियत में ये बातें मौजूद थी। इस्लाम से पहले ईमान की निशानी बताते हैं। क्या फरमाया? अशुक्र इंदर रोखा, जब खुशी आती तो अल्लाह के न शुक्री नहीं करते, शुक्र करते। शुक्र जुबानी नहीं है, किसी नेमत को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना ये न शुक्री है। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने बेटी की शादी कराई तो अल्लाह को नाराज करता है, ये न शुक्री है। अल्लाह ने माल दिया है तो उसमें अल्लाह की नाफरमानियां करता है, अल्लाह के नाफरमानियों में लगाता है। अशुक्र इंदर रोहा व सब्र इंदल बला, तकलीफ आती है तो उन पर। और तीसरी बात बड़ी प्यारे है, वर रजा पे मर्रिल कजा, जो अल्लाह हमारे बारे में फैसला करते अल्लाह से शिकायत नहीं करते। अल्लाह से या अल्लाह आपने मुझे बीमार रखा, मुझे गरीब रखा, बस अल्लाह ने जो मुझे रखा है जिस हाल पर, उस पर अल्लाह से राजी है। वसिद्कुम फी मवातिनिल लिका, और जब मैदान में आते हैं तो मैदान छोड़ती नहीं है, दुश्मन के मुकाबले में मैदान नहीं छोड़ते। और 5वीं बात, व तर्क शमाता थे बिल बलाजा हल्लत बिलादा, दुश्मन के तकलीफ पर खुश नहीं होते। हम खुश होते या नहीं? वो जाहिलियत में दुश्मन के तकलीफ पर खुश नहीं होते। शेख सदी रहमहुल्लाह फरमाते, अगर बमुर्द अदू जाए शादमानी नेस्त के जिंदगानी ये मानेज जावेदानी नेस्त। अगर आज दुश्मन मर गया तो ये खुशी के बाद कल तुम्हें भी मरना है। दुश्मन की तकलीफ पर खुश नहीं होते। नबी अलैहिस्सलाम इन बातों को सुनकर इतना खुश हुए, फुक़हा उदाबा का दो यकून अंबिया, ये तो बड़े फकीर लोग हैं, करीब तक के नबी थे। आगे सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 बातें मुझसे और भी सीखो ताकि तुम्हारे ईमान के सारी बातें मुकम्मल हो जाए। 5 और 20 साथ में लाओ, 20 हो जाए। शल बोमुशी, हाँ एक फलानी शल खड़ला 20 हो जाएगी। 5 बातें
یہ مشکل ہے، ہماری منہ میں پانی آتا ہے لیکن مشکل ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، ان کو بھی آپ نے توفیق دیا تھا. لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہیں سکتے. مال چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا جمع نہ کرو کہ کھا نہیں سکتے ہو، چھوڑ جاتے ہو. ولا تبنوا ما لا تسکنون، اور اتنی بڑے بڑے گھر تعمیر نہ کرو جس میں رہتے نہیں ہے. ایک کمرے کی ضرورت ہے تو 10 بناتا ہے، پوچھا جائے گا. یہ مال اس لیے تھا. ولا ترغبوا فیما عنہ تنزلون، اس چیز کے ساتھ دل نہ لگاؤ جس کو کل چھوڑنا ہے. دنیا کی چیزیں چھوڑنی ہے، ان کے ساتھ دل نہ. وارغبوا فیما الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، اس چیز کے ساتھ دل لگاؤ جو جہاں تمہیں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. اور آخر واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے. تو ہم تو بس صرف کلمہ پڑھا ہے، باقی اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب کرے. تو ایمان بنتا ہے دعوت سے. اور دیکھو مولانا یوسف رحمہ اللہ، یہ بالکل پکی بات ہے، تجربہ شدہ بات ہے. ایک تو زبان پر اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا، ہر میدان میں کہو، اس لیے کہ میرا دل مان کہ اللہ سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، زبان سے بھی مخلوق کے نفی، کوئی حاجت روا مشکل نہیں. دوسرے بات مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، جب دین دنیا کا مقابلہ آ جائے، دنیا تمہیں ادھر بلاتی ہے اور دین ادھر، تو دنیا کو چھوڑ کر کے دین کے لیے جاؤ گے سے تو ایمان میں ترقی آ جائے گی. ایمان میں ترقی آ جائے گی. یہ تجربہ کرو. اگر تبلیغ کا کام کرتا ہے لیکن جب دنیا پر چوٹ آتا ہے تو نہیں جاتا ہے، یہ ساری زندگی تبلیغ کرے گا، اس میں ایمان میں ترقی نہیں ہو. اس کی ایمان میں ترقی ہوگی کہ جتنا بھی ضروری کام ہے اللہ کا حکم کے مقابلے میں سب کو پیچھے کرو. سب کو پیچھے کرو. ایک بڑی عجیب بات یہاں ایک شیخ الحدیث نے بتائی تھی. نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد، یہ توجہ سے سنو، نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد، کس کے وفات کے بعد؟ وفات کے بعد مدینہ کے قریب بستیاں مرتد ہو گئی. مدینہ کے قریب. تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلد کیسے اسلام کو چھوڑ کر گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نبی پر ایمان لایا ہے اور پھر اتنی جلدی یہ اتنا کیوں ہو گیا؟ تو مفتی محمد شفیع صاحب نے بتایا کہ کتاب ہے مقام صحابہ، اس میں یہ وجہ لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، توجہ سے سنو، جب دین کا تقاضا آتا تھا، دین کو تو وہ جب دین کا تقاضا آتا تھا تو اپنے آپ کو پیچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی دوسرا پورا کرے گا، میرے تو اپنے ضرورت ہے. تو اس کی سزا میں اللہ نے ایمان سے بھی محروم کر دیا. ایک گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے. ایک نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی اللہ اگلے نیکی کا در ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعد، ایک نیکی کر دی اللہ تمہارے لیے دوسرے نیکی کا دروازہ. وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَ، ایک نافرمانی کی یہ دوسرے نافرمانی کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو بھائی ڈرنا چاہیے. کتنے دن کے تقاضے آتے ہیں، ہم پیچھے کرتے ہیں اور پھر بھی روتے ہیں کہ ہمارے پریشانیاں ہیں. پریشانی تو اس لیے ہے، ایمان بنانا ہے. ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان پکتا ہے قربانی سے. ایمان پکتا ہے. میں کئی دفعہ یہ بیان کہ میں اصل میں دیہاتی آدمی ہوں. جب میں اسکول پڑھ رہا تھا 74 میں نے میٹرک کی ہے، اسکول پڑھ رہا تھا
हमारे बस्ती में 7 मस्जिद थी, तो पूरे बस्ती में एक घर ईंटों का था उस जमाने में। कितने का? हमने पूरे बस्ती में एक घर पक्का था, बाकी सारे वो मिट्टी के घर थे। अब मेरे ख्याल में एक घर भी आपको वहां कच्चा नजर, क्यों? हर आदमी चाहता है भाई ये रोजाना लिपाई और ये नहीं कर सकते, कर्ज लेते हैं लेकिन मकानों को पक्का बनाते हैं। मकान पक्का बनाने की फिक्र है लेकिन ईमान पक्का बनाने की किसी को भी फिक्र, ईमान पक्का बनाने की किसी को भी फिक्र नहीं है। हाँ, कि हमारे ईमान में कमी है, ईमान मेरा मजबूत पक्का बन जाए। जैसे कच्ची ईंट बारिशों का मुकाबला नहीं कर सकती, पक्की ईंटों पर बारिश, इस तरह हमारे ईमान हालात आ जाते हैं तो बह जाते हैं। अगर ईमान मजबूत हो तो वो हालात में बदलता नहीं है। हाँ, ईमान असल है। ईमान बनता है कुर्बानी से। कुर्बानी करोगे तो चमकोगे, नहीं करोगे तो मिटोगे। मौलाना, मैं अपने तरफ से बातें नहीं करता हूं, ये पक्की बात है मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह। जो मजहब, याद रखो, जो मजहब फरमाते, ये मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह के अल्फाज है, इन लोगों के अल्फाज में ऐसी जज़ीबियत है कि आदमी का दिल खींचता है। जो मजहब कुर्बानियों से तेजी से चला था, जो मजहब कुर्बानियों से चला था, माल से नहीं चला था, मुल्क को माल से नहीं चला था, कुर्बानियों से चला था। जो मजहब कुर्बानियों से तेजी से चला था, आज कुर्बानी न देने की वजह से तेजी से मिट रहा। आज कुर्बानी न देने की वजह से हर आदमी कहते मेरा तो दुकान है, मेरी तो बीवी है, मेरा तो बच्चे हैं, मेरा तो मुलाजिमत है। ये दीन भी किसी का है? सहाबा की ये चीजें नहीं थे कि कब्रें बनाई है, उनकी बीवी बच्चे नहीं थे, दुनिया के कोने कोने में कब्रें बनाई। जो मजहब कुर्बानियों से तेजी से चला था, आज कुर्बानी न देने की वजह से तेजी से मिट रहा है। ये चमकेगा तो कुर्बानी देने वालों को चमका कर चमकेगा। ये चमकेगा तो कुर्बानी देने वालों को, सहाबा को चमकाया या नहीं चमकाया? कितना चमकाया? अभी 14वीं सदी का एक चरसी आदमी, पुडरी आदमी, उसके सामने अगर कोई आदमी बिलाल रज़नू के बारे में गालियां देगा तो जान देने के लिए तैयार है। न उसका भाई है न रिश्तेदार है। 1400 साल ऐसा है या नहीं है? खुद नमाज भी नहीं पढ़ेगा लेकिन सहाबी की गाली को बर्दाश्त नहीं किया था सहाबा ने। अल्लाह ने चमकाया। ये तो दुनिया, असल उसका चमकाना तो आखिरत में होगा कि बिलाल नबी अलैहिस्सलाम के ऊंटनी का मार पकड़ी हुई आगे आगे जाए। ये चमकेगा तो कुर्बानी देने वालों को चमका कर चमकेगा, ये गिरेगा तो कुर्बानी न देने वालों को मिठा कर गिरेगा। ये गिरेगा। आज मुसलमान इसलिए मिट रहा है, यकीन करो, कोई और वजह नहीं है। ये गिरेगा तो कुर्बानी न देने वालों को मिठा कर गिरेगा। फिर फरमाते दुआ करो, या अल्लाह हमें, हमारे खानदानों को उस कुर्बानी के लिए कबूल फरमा जिसके लिए तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब मोहम्मद, आले मोहम्मद, असहाब मोहम्मद को कबूल कर। अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये काम अल्लाह ने नबियों वाला हमें दिया, हम उसकी नकदरी कर रहे हैं। सारा आलम अल्लाह पाक मुसख्खर करता है इस काम वालों की। इसके साथ नबियों वाली मदद है। हाँ, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, आखिरत नहीं, दुनिया में जैसे नबियों की मदद हुई, अल्लाह फरमाते ईमान वालों की ऐसी मदद, तुम ईमान तो बनाओ तो सही। इन उलमा जानते इन्ना में कितना जोर है। फिर खबर में लामे तकीद, यकीनन इसमें जरा भी शक नहीं है कि जैसे मैंने नबियों की मदद की, ईमान वालों की, वहां एक एक नबी की कैसी मदद हो गई। सारी दुनिया मुखालिफ, अल्लाह ने नबी को बचाया। ये वही नबियों वाला काम है।
मौलाना इलियास, ये बात तवज्जो से सुनो, बहुत कीमती बात है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज मुसलमान दीन से दूर क्यों है? आज मुसलमान दीन से, इसके दो वजह है। कितने वजह है? एक, मुसलमान अपनी दीनी हालत पर कनाअत है, दीन के बारे में अपने आप को पूरा समझते हैं। नमाज भी पढ़ता हूँ, हालांकि उसका नमाज का पता नहीं, ये नमाज उसके लिए बदुआएं देता है। लेकिन तो मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा अभी एक आलिम सिंध से आया था और उधर कुसूर के एक जमात वाले नाराज ना हो जाए कि आपके इलाके में उलमा कौमा जलसों को पूरा नहीं करते। उलमा तो आवाम का क्या हाल है, रुकू से उठ जाता है फौरन चला जाता है। अभी करीब मैं एक जगह से रोजे में गया था, एक पूरा बस्ती का बड़ा आलिम होना, उसका कौमा पूरा न जलसा पूरा। बुखारी में हदीस है, दमिश्क के जामे मस्जिद में हुज़ैफा रज़ी ने एक आदमी को रुकू से खड़ा होकर के एक तस्बीह में दार खड़ा होना वाजिब है, दोनों सजदों के दरमियान एक तस्बीह ठहरना वाजिब है, सिर्फ सर उठाना नहीं है कमी की तरफ ठूं। तो हुज़ैफा रज़ी ने देखा, बुखारी में है, फरमाया मा सल्लैता, तुमने नमाज पढ़ी नहीं, वलौ मित्ता अला गैर फितरतिल इस्लाम, अगर इस हालत में तुम्हारी मौत, तुम्हारा मौत भी इस्लाम का नहीं। और नमाज से खेल बनाया है। नमाज थोड़ा सा सारी जिंदगी को तब्दील करने वाली चीज है। नमाज पर कोशिश करो, जानदार बनाओ, नमाज की भी नंबर लगते हैं। हाँ, सुजदे में गिर जाओ। एक कारखाने का मालिक नौजवान कहता है, मुझे सुजदे में बड़ा मजा आता है, जब सुजदा लगा तो सुबहान रब्बियल आला, रब के माने सारी जरूरतों को पूरा। फिर दिल नहीं वो चाहता है कि सर उठाओ, अल्लाह के कदमों में सर रखा हुआ है, दिल नहीं हो। हाँ, नफलों में 7 मरतबा पढ़ो, 11 मरतबा पढ़ो, 13 मरतबा, रब की माने सारी जरूरतों, या अल्लाह तू मेरी जरूरतों को पूरा कर, मेरी तरबियत कर। दिल दिल में दुआ मांगो। सूरह फातिहा सारा दुआ है। या अल्लाह तो मैं नबियों वाली रास्ते पर, सिद्दीकीन सालिहीन के रास्ते पर चला, गैरों के रास्तों से, ये कम से कम आदमी को ये सूरह फातिहा का तर्जुमा तो याद होना चाहिए। किया अल्लाह से मांगता हूं, पता भी नहीं चल नमाज पढ़ी कि अल्लाह से किया मांग। बार बार मैं यहां पढ़ा, वुज़ू में लोग इतना इसराफ करते हैं। मैंने कई दफा हर शब जुमे में कहता हूं, टूटी खुले हुआ है, 4 महीने लगाया हुआ, और पानी लेता भी है, और जितना लेता है एक टीन नीचे जाया होता है। यकीन करो ये इसराफ में दाखिल है। क्या है? और मेरे उस्ताद थे तकी उस्मानी साहब, उनके शागिर्दों में से थे, वो फरमाते जो आदमी वुज़ू में इसराफ करेगा उसकी पूरी जिंदगी इसराफ वाली, और इसराफ वाले अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं। बार बार मैंने कहा, यहां मैं गर्मी के मौसम में 8-10 महीने पहले वुजू के लिए जा रहा था, बयान खत्म हो, एक आदमी 35 साल उम्र था, मुझे कहा कि तुम्हारी 2 बातों से मुझे बड़ा फायदा हुआ। एक, वुजू में आप पानी का इस्तेमाल पर कम पर तरगीब देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम 1 मूद पानी से वुजू करते थे। कितना? हाँ, 875 ग्राम मेरे हिसाब से, कुछ आगे पीछे थोड़ा, लेकिन 1 किलो से कम पानी इस्तेमाल करते थे। 1 सा में 4 मूद होते हैं। हाँ, वो कहते हैं मैं 2 लोटों से वुजू बना, अभी मैंने आदत बनाई आधे लोटे से वुजू बना, तो मैंने अपने नमाज में जबरदस्त नूरानियत में, ये आप मश्क शुरू करें, टूटी खोलो फिर बंद करो, फिर 1 मिनट ज्यादा लग जाए, वुजू नूरानी बन जाएगा। और दूसरा, जब से मैंने 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार शुरू किया, मेरा कोई मसला अटकता नहीं। आज सारे लोग परेशान है, मसाइल अटके, लेकिन अमाल की तरफ कोई नहीं जाता। परेशानियां है, इख्तिलाफात है, अपने मुकाबले के लिए आता है। जो कोई तंग करे, अल्लाह से राजी करो, या अल्लाह तू अपने ये मखलूक को मुझसे रोक दे।
کہ اس کو جواب نہ دے دو جو تمہیں تنگ کرے عشاء کے بعد یقین کرو 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ تمہیں ان کے شر سے بچائے۔ پکی بات ہے، تجربہ شدہ بات۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ جو بھی تمہیں تنگ کرتا ہے اللہ ان کے شر سے بچائے۔ نبی نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے، ہر پریشانی کا حل بتایا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج جو مسلمان دین سے دور ہے، ان کے دور ہونے کے دو وجہ ہیں۔ ایک تو دینی حالت پر قناعت ہے کہ دین کے بارے میں تو ہم پورا ہے، میرے تو یہ ضرورت ہے، یہ کمی ہے، یہ۔ دوسری بات دنیا میں شدت انہماک اور اشتغال ہے، اپنے آپ کو مضبوط رسیوں سے باندھو۔ دنیا میں اپنے آپ کو پنسایا ہوا ہے کہ دین دل کو چاہتا ہے لیکن وقت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ مضبوط و پخور سے سارا جان تڑا، مضبوط رسم سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے دنیا میں۔ ایک حدیث بتاتا ہوں میں، وہ کیا ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی بات کی قدر نصیب دے۔ نبی علیہ، یہ بات توجہ سنو، حدیث ہے، یہ تو یقین کرو جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل ہی جائے گا ہر حال میں۔ اگر یہ یقین نہ ہو تو شک میں ہے، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ شک والے محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن پریشان نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، وہ اپنے ذمہ داری میں وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور اصل دنیا کی زندگی خواہشات کی بنانی مقصود نہیں ہے، یہ تو ہم مزے کی۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ اتنی پیاری بات کی، ایک وقت کے میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ دیکھو، ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا، لیکن حضور کا قالین بچھانا بھی دینی نہیں، فتوے نہیں لگاتے، لیکن حضور اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی 2 قسم کا سالن ایک وقت میں نہیں استعمال۔ اپنے بیٹے نے دعوت کی، گوشت اور گھی، فرمایا یہ 2 سالن میں ایک وقت نہیں کھاتا۔ فرمایا اس دفعہ کھاؤ، پھر نہیں، اس دفعہ نہیں کھاؤں گا، پھر 1 سالن۔ ہم نے سنا ہے ہمارے بنوری ٹاؤن کے محتمم یوسف بنوری رحمہ اللہ، میں نے ایک ملاقات اس کی ہوئی ہے، صرف دیکھا ہے رحمہ اللہ، کہ وہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، 8-10 قسم کی چیز، جو چیز پسند تھی اول سے آخر وہ دوسری چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ایک قسم کا خوراک سنت ہے۔ اور یہ جو ہم زیادہ ساری بیماریاں اسی وجہ سے ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے ایک دفعہ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس کھانا پینا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے۔ ہم تو کوئی بات نہیں، ہم تو اسراف سے اوپر ہے، ہم تو 3 مرتبہ کھاتے، ہم تو اسراف میں نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں، جنت میں ہر وقت کھانے کی، لیکن وہاں بھی وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا 2 مرتبہ کا ذکر ہے، لیکن ہم 3 مرتبہ۔ سارے یہ بیماریاں لکھا ہے دل کا نور 5 چیزوں سے ملتا ہے، دل کی روشنی، کم کھانے سے، قرآن پاک کو تدبر سے پڑھنے، کوئی تدبر سے نہیں پڑھتا، ایسے ترجمہ بھی کیا ہے، ایسے پھر رہا ہے، قرآن سے اثر نہیں۔ تہجد پڑھنا، اور صبح کے وقت اللہ کے سامنے رو صالحین کی صحبت اختیار کرنا، اس سے دل میں روشنی آ جاتی۔ تو ایک تو ہم نے مضبوط رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اس لیے ان رسیوں سے اپنے آپ کو نکال کر کے عارضی طور پر اپنا ایمان، تو ایک ہی ایمان کا بنانا، ایک ہی پکانا قربانی سے ہوتا ہے۔ قربانی ہی ہوتا ہے، یہ چیزیں تم ادھر کھینچے گی تم ادھر، امتحان ہے درمیان میں۔ تو میں نے کہا نبی نے ایک حدیث وہ درمیان میں چھوڑ دیا، معیار بتایا ہے کتنا کمانا فرض ہے۔ شیطان بتاتا ہے نا بیوی بچوں کو پالنا بھی نوٹ پر لے کر رزق حلال،
इन्हें इबादत है। लेकिन कितना खामाना, नबी ने साफ कितना बताया है, ये तवज्जो से सुनो, सही हदीस है, कमजोर हदीस नहीं रियाजुस सालिहीन में। मन अस्बहा आमिनन फी सिरबिही, मन अस्बहा आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी बदनिही इंदहु क़ूता यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़ीर हाउ कमा क़ाला अलैहि। जिसको तीन चीजें मिल गई वो ऐसा समझे कि सारी दुनिया मेरे पास है, अभी दुनिया की सारी जरूरतें मेरा पूरा है, बाकी वक्त मेरा दीन के लिए है। कितनी चीजें? मन अस्बा आमिनन फी सिरबिही, अपने घर में अमन से हो, सिर्फ छोटा सा घर हो, इतना के सर अंदर दाखिल। मुआफन फी बदनिही, अल्लाह ने बदन का सेहत भी दिया। इंदहु क़ूता यौमिही, मिक़दार ये बताया है कमाने का, सुबह शाम का खाना उसका, इसके बीवी बच्चों का एक दिन सुबह शाम का खाना। ये मैं नहीं की, तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निसाब बताते। ये आदमी ऐसा यकीन करे कि पूरी दुनिया मेरे साथ, पूरी दुनिया, जब जिसके पास हो उसको और कमाने की जरूरत है, पूरी दुनिया। मैं नहीं की तो नबी कहता है, ये निसाब बताया। और ये भी हमारे फिक्र में है, जिसके सुबह शाम खाना मौजूद हो, ये भी एक दर्जे का गनी है, ये एक भी दर्जे का गनी है। सवाल, इसको सवाल करना हराम है। सुबह शाम खाना जिसके पास हो उसको सवाल करना हराम है। कल के लिए जमा करना, कल के लिए तो दो चीजें जमा करते तफसीर मजहरी में है, एक चुईंटी, एक चूहा और एक इंसान। वकाइय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, इस आयत में तफसीर मजहरी में लिखा है। कल का फिक्र करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम तफसीर मजहरी में, नबी अलैहिस्सलाम एक बाग में थे, खजूरे खा रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़नो आ रहे थे, वो खजूरे साफ कर रहे थे, गर्द पड़ा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ अब्दुल्लाह इब्न उमर खजूर का। उसने कहा, या रसूलल्लाह मेरी तबीयत नहीं चाहते, इस पर गर्द है। फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैंने तू 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। फिर फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा कि तुम ऐसे लोगों को पाओगे जो साल की रोजी जमा करेंगे और अल्लाह के रज़ीकियत पर उनका यकीन कमजोर हो जाए। अल्लाह पर एतमाद बिल्कुल नहीं रहा कि अल्लाह देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, दीन का काम करेंगे अल्लाह आसानी से देगा, ये भी है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाओ, इसकी 3 तफसीरें लिखी है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाओ, जिसको चाहता है बेशुमार देते हैं। ये एक माना ये है बेशुमार, बगैर हिसाब, गिनती से नहीं देते। दूसरा माना ये है दुनिया में देते हैं और फिर हिसाब भी नहीं करते। और तीसरा माना बहुत प्यारा है, पश्तो में उसका बड़ा मजा मुझे आता है, उर्दू में मैं तर्जुमा भी सही नहीं किया। वो चाहता थे खोखाशी बगैर के स्तड़ियो वेर का स्तड़ा का वे ना को समझ में आई, बगैर थकावट के देते हैं। और जिसको चाहता है बगैर थकावट। हमने सुना था अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। यहाँ पक्की बात है। किसी ने कहा कि 35 लाख का वो ठेकेदार का ये जो रायविंड की नवी तक वो तामीर बन रही थी, 35 लाख कर्जा, वो पैसे उनके चढ़े, पैसे मांगते हैं। अब्दुल वहाब ने तुम भी मांगो मैं भी मांगता हूँ। 2 रकात पड़ी, गाड़ी तक जाते थे। गाड़ी में जब पहुंचे एक आदमी चेक लाया 35 लाख। अब्दुल वहाब साहब उसको ये मरकज में लगाओ, सेकेंडों में 35 लाख। अल्लाह बगैर थकावट के दे। दीन का काम करोगे अल्लाह पाक बगैर थकावट के देगा, थोड़े वक्त में अल्लाह देगा। रिज़्क़ तो अल्लाह देते हैं, ये अपने आप को ज्यादा दुनिया में पंसाओ नहीं। अला व इन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, यकीन करो एक नफ्स को बिल्कुल मौत आ नहीं सकती जब तक उसका लिखा हुआ रिज़्क़ न खाए। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। व अजमिलु फी तलबे, बात खत्म करने के करीब है। ये
तर्जुमा सुनो, इसके दो माने हैं। वह अजमिलु फी तलब, रिज़्क़ कमाने में गलत रास्ते इख्तियार न करो, हराम न करो, झूठ न बोलो तिजारत में। चंद आदमियों से अल्लाह पाक बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह पाक को बहुत नापसंद है वो ताजिर जो तिजारत में झूठ बोलता है। कल हमने उमूमी गश्त की अपने डिफेंस मस्जिद में, एक पेशावर का आदमी है कि उधर रीढ़ी वाला था, वो कहता है कोहाट के अमरूद को मरा। मैंने कहा झूठ क्यों बोलता है, ये तो कोहाट के अमरूद नहीं, ये तो आप पंजाब से लाया है, अपने कमाई को हराम करता है, झूठ बोलता है। रीढ़ी वाला भी जालिम है, झूठ बोलता है। अल्लाह तीन आदमियों से बहुत बुग़्ज़ रखता है, एक कारोबार में झूठ बोलने वाला, और दूसरा गरीब भी हो और मुतकब्बिर भी हो, और तीसरा बखील जो किसी के एहसान करता है और जतलाता है, और तीन आदमियों से बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह पाक। तीन आदमियों से, एक जो मैदान जंग में जिहाद में सारे लोग डर करके मैदान छोड़े, या अकेला लड़ रहा है, या शहीद हो जाऊंगा या फतह नसीब। दूसरा जमात सारी रात सफर कर करके इतने तक करके गिर गई, सो गई, यानी सारी रात सफर करके थोड़ा सा आराम करने की, एक आदमी उनमें से वुजू करके खड़ा हो गया, इस तकलीफ को खड़ा हो गया अल्लाह के लिए। और तीसरी बात ये, आज के बयान से ये भी साथ लेकर के बड़ा फायदा होगा। बताओ तीसरी बात, मुतवज्जे है आप? कोई सवाल भी जवाब भी नहीं देते। अल्लाह पाक जिससे बहुत मोहब्बत करता है, जो पड़ोसियों के तकलीफ पर सब्र करता है, पड़ोसी की तकलीफ पर बदला नहीं लेता है, चलो वो तकलीफ देता है, इस पर, इससे अल्लाह बहुत खुश होता। पड़ोसियों की तकलीफ पर सब्र करना, ये दुनिया की तकलीफ गुजर जाएगी। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ी सी जिंदगी है, इसको दीन पर लगाएंगे कीमती। यकीन करो, मुझे मारिफुल कुरान का ये जुमला इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा कि क्या कहूं। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब लिखते हैं, तवज्जो से सुनो। अल्लाह पाक कसम खाता है, अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत है? कसम तो जो आदमी तुम्हें छोड़ता नहीं मजबूर करता है कसम खाया है, तुम्हारी बात पर एतमाद नहीं करता अल्लाह को कसम। लेकिन अल्लाह ने शफकत की वजह से अपने बंदों से अल्लाह हमें कसम, इन्नल इंसान लफी, तवज्जो से सुनो ये जुमला, इन्नल इंसान लफी खुसर का क्या मतलब है? खसारे का क्या मतलब है? मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने किया था, तवज्जो से सुनो। खसारा यह है कि अपने कीमती सरमाया को फानी चीजों पर लगा रहा है, अपने कीमती सरमाया को। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको ये दुनिया के नक्शों पर लगाना, खुदा की कसम ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी के साथ कमरे में हीरे जवाहरात है, सोना है, और दरिया में फेंकते कि मेरे अपने हीरे जवाहरात में फेंकते, कोई मुझसे पूछने वाला। हीरे जवाहरात दरिया में, समंदर में फेंकते हैं, जाया कर रहे हैं। इससे तू आखिरत के बड़े बड़े सौदे कर सकता है, सुबह शाम पर पूरी दुनिया से ज्यादा कमा सकता है, तुम वैसे ही जाया करते हो, चक्कर लगाता है। अगर इसको तुमने उमूमी गश्त में लगाया तो एक गश्त पर यकीन करो पूरी दुनिया में आखिरत से ज्यादा देगा। और तुम ऐसे तफरीह करते हो, ये दुनिया तफरीह के लिए नहीं है, हाँ ये चक्कर लगाने के लिए नहीं है, मजे की जगह जन्नत है। तुम्हारे ऐसे ख्वाहिशात अल्लाह पूरा करेगा कि अगर सारी दुनिया एक इंसान को मिल जाए, इंसान के सारे ख्वाहिशात पूरा नहीं कर सकते। जन्नत में तुम्हारी हर ख्वाहिश को अल्लाह पाक आला दर्जे पर पूरा करे। लेकिन थोड़ा सा दुनिया में अपने, हाँ, खुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह, जन्नत नागवारियों में रखी है, व खुफ़्फ़तिन नार बिशहवात, दोज़ख जो है वो मजों में रखी। दुनिया के मजे करो, ये दोज़ख का रास्ता है। हाँ, नागवारियों को बर्दाश्त करो, ये जन्नत का रास्ता है। तबीयत नहीं चाहती, अल्लाह का हुक्म है मेरी जान भी चली जाए,
गर्मी सर्दी। एक सहाबी है अबू मूसा अशअरी रज़नो, वो समुद्री सफर कर रहे अल्लाह के रास्ते में, आसमान से गैबी आवाज आई, ए किश्ती वालों अल्लाह का एक फैसला सुनो। ए किश्ती वालों अल्लाह क्या फैसला है अबू मूसा अशअरी कि जो अल्लाह के लिए अपने आप को प्यासा रखेगा क़यामत के प्यास से अल्लाह बचाए। इस हदीस को सुनकर अबू मूसा अशअरी जितनी भी सख्त ज्यादा गर्मी थी उन दिनों में रोजा रखते थे ताकि क़यामत के गर्मी से मैं बच जाऊंगा। दुनिया में थोड़ा सा मुशक्कतें बैठाओ, आखिरत के मुशक्कतों, ये दुनिया की तकलीफ आखिरत के मुकाबले में कुछ हैसियत नहीं रखती है, ये तो गुजर जाने वाली है, थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी है, कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया जिसकी बनी हुई ये बिगड़ेगी, इसको किसी के दुनिया के एक आलिम अभी आए थे मदीने मनौरे का, इधर बयान भी किया था एक महीना पहला, उसने हमारे मदरसे में तुलाबा से बयान की, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तवज्जो से सुनो कि जैसे पराई औरत को देखने से, गलत नजर से देखने से दिल में काले दाग लगते हैं, किसी के दुनियावी नक्शे को अजमत के नजर से भी दिल में ऐसे काले दाग लग जाते हैं। ओ इसकी बड़ी खूटी है, उसका तो बड़ा मार्केट है, उसकी तो ये दुनिया है, इसकी ये तो मच्छर का पर है, तुमने उसको अजमत के नजर से देखा। दिल काला हो जाता है। हाँ। तो मेरे प्यारे भाई, एक ही ईमान बनाना, ईमान बनता है दावत से और पकता है और बचता है माहौल से, मस्जिदों के माहौल में। मेरे प्यारे भाई, ये तो आज से कोशिश करो, इज्तिमा को महीना भी नहीं रहेगी। आज कौन सी 14 तारीख है, 14 को हमारे इज्तिमा की दुआ होगी ना आइंदा। हाँ, 11 से शुरू होगी, 14 तारीख को इज्तिमा खत्म होगी। इस वक्त तक महीने से भी कम दिन है। ये तो हाथ खड़ा करे बैठे बैठे इंशाल्लाह ये इज्तिमा तक वक्त अपने महल्ले में इज्तिमा की मेहनत के लिए कि हमारे हर घर से हमारे महल्ले के हर घर से एक आदमी 4 महीने चिल्ली के लिए निकल जाए, इसके लिए मेरा असर से इशा का वक्त तबलीग के लिए होगा। ये तो नए पुराने सब नियत कल, तुम देखो तो सही, तुम दीन का काम करो। अल्लाह फरमाते तफर्रग ले इबादत अमला सदर का गना, ये इतने पक्के वादे। वो आसमानों का मालिक कहते तो अपने आप को फारे कर दो, मैं तेरे सीने को गना से भर दूंगा, वादा है। अल्लाह पर बेइतिमादी न करो, वासुद